children, welcome back to 6th standard English classroom. Last class we studied a story Cinderella. We saw the magics of fairy godmother. Okay, let's continue our story. All of you take your textbook, page number 45. Page number 45, The Ball. Cinderella went to the ball dressed in wonderful clothes. She rode in the red coach. 6 footmen waited on her. In the ballroom, she looked like a prince. Nothing was then heard but a confused voice, "How beautiful she is! How beautiful she is!" At last, our Cinderella reached in the ballroom. അവസാനം എന്തായി? സിൻഡ്രലയും എവിടെ എത്തി? ബോൾറൂമിലെത്തി. ബോൾറൂം ആ നൃത്തം ചെയ്യണ പാർട്ടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തി. സിൻഡ്രല വെൻ ടു ദ ബോൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ വണ്ടർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ്. ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ആയിട്ട് സിൻഡ്രല ബോൾറൂമിൽ എത്തി. ഷീ റോഡ് ഇൻ റെഡ് കോച്ച്. 6 footmen വെയിറ്റഡ് ഓൺ ഹെർ. ഷീ റോഡ് ഇൻ ദ റെഡ് കോച്ച്. അവൾ ഏതിലാണ് റൈഡ് ചെയ്തത്? റെഡ് കോച്ചിലാണ്. 6 footmen വെയിറ്റഡ് ഹെർ. അവിടെ 6 പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്. ഇൻ ദ ബോൾ റൂം ഷീ ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ പ്രിൻസസ്. ഇൻ ദ ബോൾ റൂം ആ പാർട്ടിയിൽ എന്തായിട്ടാണ് അവൾ തോന്നിയത്? ഷീ ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ പ്രിൻസസ്. ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെയാണ് അവൾ കാണപ്പെട്ടത്. കാരണം അവളുടെ ഡ്രസ്സും അവളുടെ രൂപമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. നൗ ഷീ ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ princess. Nothing was then heard but a confused voice. How beautiful she is! How beautiful she is! Nothing was heard. വേറെ ഒന്നും ആ നൃത്തശാലയിൽ കേട്ടായിരുന്നില്ല. How beautiful she is! How beautiful she is! എല്ലാവരും പറയണേ എന്ത് ഭംഗിയാണ് അവളെ കാണാൻ, എന്ത് ഭംഗിയാണ് അവളെ കാണാൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബാക്കി വേറൊരു ശബ്ദവും അവിടെ കേട്ടായിരുന്നില്ല. The prince noticed her at once. He danced only with her. Her sisters were now jealous of her, but they did not recognize Cinderella. She went on dancing and forgot about the time. Then the clock started to strike 12. She now remembered the words of fairy. She bowed to the prince and ran quickly out of the ballroom. The prince noticed her at once. He danced only with her. The prince noticed ശ്രദ്ധിച്ചു. The prince noticed Cinderella at once. ഒന്ന് പ്രിൻസ് സിൻഡ്രലനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. He danced only with her. Then the prince danced only with her. പിന്നീട് പ്രിൻസ് സിൻഡ്രലയുടെ കൂടെ മാത്രമേ നൃത്തം ചെയ്തുള്ളൂ. Her sisters were now jealous of her. Her sisters, Cinderella's stepsisters, were now jealous of her. Seeing this, Cinderella's stepsisters were jealous of her. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സിൻഡ്രലയുടെ സ്റ്റെപ്സിസ്റ്റേഴ്സിന് അസൂയായി. But they did not recognize Cinderella. എന്നാൽ അവർ സിൻഡ്രലേനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. Now Cinderella is a beautiful girl, so they did not recognize Cinderella. അവർ സിൻഡ്രലേനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. She went on dancing and forgot about the time. Cinderella went on dancing, continued dancing. Cinderella നൃത്തം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. And forgot about the time. സമയത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ മറന്നു. അവളിങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യണം, അപ്പോൾ സമയമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. Then the clock started to strike 12. She now remembered the words of fairy. She bowed to the prince and ran quickly out of the ballroom. Then the clock started to strike 12 o'clockൻ്റെ ആ ബെല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ she remembered the words of fairy. സിൻഡ്രല റിമെമ്പേർഡ്, ഓർമ്മിച്ചു. സിൻഡ്രല ഫെയറി ഗോഡ് മദറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചു. She bowed to the prince and ran quickly out of the ballroom. She bowed to the prince. Bowed വണങ്ങി, പ്രിൻസിനെ വണങ്ങി. And ran quickly out of the ballroom. ബോൾറൂമെന്ന് ഓടി പുറത്തേക്ക് വന്നു. Arriving home, she ran to seek out her godmother to tell everything that had happened at the ball. She said that she heartily wished she could go to the ball the next day as well, because
the prince had invited her. Then her two sisters knocked at the door. Cinderella ran and opened the door. Arriving home, she ran to seek out her godmother to tell everything that had happened at the ball. Arriving home, വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഷീ റാൻ ടു സീക്ക് ഔട്ട് ഹെർ ഗോഡ് മദർ. ഷീ റാൻ, അവൾ ഓടി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു സീക്ക് ഔട്ട് ഹെർ ഗോഡ് മദർ, സെർച്ച് ഹെർ ഗോഡ് മദർ. ആ ഗോഡ് മദറിനെ നോക്കാനായിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ടെൽ ഹെർ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദ ബോൾ റൂം. ആ ബോൾ റൂമിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാതും പറയാനായിട്ട് പോയി. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാർട്ട്ലി വിഷ് ഷീ കുഡ് ഗോ ടു ദ ബോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് വെൽ. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ്, അവൾ പറഞ്ഞു, ഹാർട്ട്ലി, അവൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ത്? വിഷ് ടു ഗോ ടു ദ പാർട്ടി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് വെൽ. നാളെയും കൂടി അവൾക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകണമെന്ന്. ബിക്കോസ് ദ പ്രിൻസ് ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹെർ. പ്രിൻസ്, രാജകുമാരൻ അവളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ പാർട്ടിക്കും. സോ ഷീ വിഷ് ടു ഗോ ടു ദ പാർട്ടി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അവൾക്ക് നാളെയും പാർട്ടിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Then her two sisters knocked at the door. Cinderella ran and opened the door. Then her two sisters, at that time, ആ സമയത്ത് ആ ഫെയറിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ the two sisters knocked at the door. അവളുടെ two step sisters വീട്ടിലെത്തി. അവർ ഡോറ് നോക്ക് ചെയ്തു. Cinderella ran and opened the door. Cinderella ഓടിപ്പോയി വാതിൽ തുറന്നു. You stayed such a long time, she cried, gaping and rubbing her eyes, stretching herself as if she had been sleeping. You stayed such a long time, she cried and gaping, rubbing her eyes, stretching herself as if she had been sleeping. Gaping കോട്ടുവായ എടുക്കുക. റബ്ബിങ് ഹെർ ഐസ്, കണ്ണുകളൊക്കെ തിരുമ്പിയിട്ട്. സ്ട്രെച്ചിങ് ഹെർസെൽഫ്, ഒന്ന് നിവർന്ന് നിന്നിട്ട്. ആസ് ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ്, അവൾ ഉറക്കമാണെന്ന്, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരിക എന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ്? യു സ്റ്റേഡ് സച്ച് എ ലോങ് ടൈം, നിങ്ങൾ കുറേ നേരമായോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അവൾ സിൻഡ്രല്ല അവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു. ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ അറ്റ് ദ ബോൾ, സെഡ് വൺ ഓഫ് ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ്, യു വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ tired with it. The finest princess was there, the most beautiful that mortal eyes have ever seen. Cinderella seemed what indifferent to what they said. Indeed, she asked them the name of the princess, but they told her they did not know. Cinderella, smiling, replied, she must then be very beautiful indeed. How happy you have been. Could not I see her? Ah, dear sister, do lend me your yellow dress which you wear every day. If you had been at the ball, said one of her sisters, you would not have been tired with it. If you had been at the ball, നീ ആ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കുമായിരുന്നില്ല. ദ ഫൈനസ്റ്റ് പ്രിൻസസ് വാസ് ദർ. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഫൈനസ്റ്റ് പ്രിൻസസ്, മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിൻസസ് വാസ് ദർ. ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർട്ടൽ ഐസ് ഹാവ് എവർ സീൻ. മോർട്ടൽ ഐസ്, ജീവനുള്ള കണ്ണുകൾ, അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടിയ ഒരു ഫൈനസ്റ്റ് പ്രിൻസസ് വാസ് ദർ. ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രിൻസസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിൻഡ്രല്ല സീംഡ് വെരി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു വാട്ട് ദേ സെഡ്. സിൻഡ്രല്ല സീംഡ് വെരി ഇൻഡിഫറൻറ്റ്. ഇൻഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ, അവർ പറയുന്നതൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ, അവർക്ക് അറിയാത്ത പോലെ നിന്നു. Indeed, she asked them the name of the princess. At last, she asked them the name of that princess. അവസാനം അവൾ ചോദിച്ചു ആ പ്രിൻസസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്. But they told her they did not know. They told her they did not know. അവർ പറഞ്ഞു എന്ത്? അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന്. സിൻഡ്രല്ല സ്മൈലിംഗ്, she must then be very beautiful indeed. സിൻഡ്രല്ല സ്മൈലിംഗ്, സിൻഡ്രല്ല പുഞ്ചിരിച്ചു. Then she said very beautiful indeed. നല്ല ഭംഗിയുള്ളവളായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
How happy you have been. Could not I see her? How happy you have been. എത്ര സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. Could not I see her. എനിക്ക് അവളെ കാണാനും പറ്റിയില്ല എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ പറഞ്ഞു. Ah dear sister, do lend me your yellow robes. Ah dear sister, do lend me your yellow dress which you wear every day. Ah dear sister, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററെ, നിൻ്റെ യെല്ലോ ഡ്രസ്സ്, നീ എന്നും ദിവസവും ധരിക്കാറുള്ള, യു വെയർ എവ്രി ഡേ, ദിവസവും ധരിക്കുന്ന ആ യെല്ലോ ഡ്രസ്സ് എനിക്കൊന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കടമായിട്ട് തരുമോ? ലെൻഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമായിട്ട്. യെസ്, ടു ബി ഷുവർ, ക്രൈഡ് ഹെർ സിസ്റ്റർ. ലെൻഡ് മൈ ക്ലോത്ത്സ് to such a dirty cinder wench as you are. I should be such a fool. The entire family burst into laughter. Yes, to be sure, cried her sister. Yes, തീർച്ചയായും എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. Lend my clothes to such a dirty cinder wench as you are. Lend my clothes, കടമായിട്ട് തരികയല്ലേ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. ആർക്ക്? സിൻഡർ വെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരത്തിലുള്ള ദാസി. വെഞ്ച് ദാസിയായ നിനക്ക് കടായിട്ട് തരികയല്ലേ ചോദിച്ചു. ഐ ഷുഡ് ബി സച്ച് എ ഫൂൾ, ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിഡ്ഢിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ എൻ്റയർ ഫാമിലി ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ലാഫർ, അവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. എന്താണ് സെൻട്രോട് പറയുന്നത്? ആ തരാം, നിനക്ക് തരാം, ആ ദാസിയായി നിനക്ക് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് were at the ball, and so was Cinderella, dressed even more magnificently than before. The prince was always by her side and never ceased to give his compliments and kind words to her. Cinderella forgot about the time. She thought that it was not later than 11 when she counted the clock striking 12. She jumped up and fled as nimble as a deer. In her hurry, she left one of her glass shoes in the ballroom. The next day, two sisters were at the ball. നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അടുത്ത ദിവസവും രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും എവിടേക്ക് പോയി? പാർട്ടിക്ക് പോയി. സോ വാസ് സിൻഡ്രല്ലയും പാർട്ടിക്ക് പോയി. ഡ്രസ്ഡ് ഇവൺ മോർ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദാൻ ബിഫോർ, തലേ ദിവസത്തേക്കാളും ഒന്നുകൂടി ശോഭയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവൾ പോയത്. മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഭംഗിയോടുകൂടി, ശോഭയോട് കൂടിയിട്ട് അവൾ പോയി. ദ പ്രിൻസ് വാസ് ഓൾവേസ് ബൈ ഹെർ സൈഡ് ആൻഡ് നെവർ സീസ്ഡ് ടു ഗിവ് ഹിസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൈൻഡ് വേർഡ്സ് ടു ഹെർ. ദ പ്രിൻസ് വാസ് ഓൾവേസ് ബൈ ഹെർ സൈഡ്, പ്രിൻസ് എപ്പോഴും അവളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. മറന്നില്ല. എന്തിന്? സീസ്ഡ്, മറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിയില്ല. കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൈൻഡ് വേർഡ്സ് ടു ഹെർ, കൈൻഡ് വേർഡ്സുകൾ, നല്ല പ്രശംസിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Cinderella forgot about the time. She thought that it was not later than 11. She counted the clock striking 12. She jumped up and fled as nimble as a deer. Cinderella forgot about the time. സമയമൊക്കെ മറന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവൾ പ്രിൻസിനോടൊപ്പമാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. പ്രിൻസ് ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ അവളെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട്, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് തന്നെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പ്രശംസിച്ചിട്ട് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ട് അതിൽ രസിച്ച് അവളിങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. She thought that it was not later than 11. അവൾ എന്താണ്? 11 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവൾ ചിന്തിച്ചത്. When she counted the clock striking 12, she jumped up and fled as nimble as a deer. The clock striking 12, 12 o'clock and 12 അടിച്ചപ്പോൾ, 12ാമത്തെ മണി അടിച്ചപ്പോൾ, she jumped up, അവൾ ചാടി, and fled as nimble as deer. ഫ്ലഡ് ഓടുക, എന്തിനെ പോലെ? ഡീറിനെ പോലെ, ഒരു മാനിനെ പോലെ ചാടി ഓടി അവൾ. ഷി ജംപ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ആസ് നിമ്പിൾ ആസ് ഡീർ, ഒരു മാനിനെ പോലെ ചാടി ഓടിപ്പോയി. ഇൻ ഹെർ ഹറി ഷീ ലെഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ഹെർ ഗ്ലാസ് ഷൂസ് ഇൻ ദ ബോൾ റൂം. ഇൻ ഹെർ ഹറി, അവളുടെ ആ ധൃതിയിലെ എന്തുണ്ടായി? ഷീ ലെഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ഹെർ ഗ്ലാസ് ഷൂ ഇൻ ദ ബോൾ റൂം, ഒരു ഗ്ലാസ് ഷൂ അവൾ ബോൾ റൂമിൽ അറിയാതെ വീണുപോയി. അവളുടെ ഒരു ഷൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ കൊടുത്ത ആ ഷൂ, അതൊരെണ്ണം ആ ബോൾ റൂമിൽ വീണുപോയി. ആസ്
she reached the coach, she heard the last ding dong. Suddenly, the coach became a pumpkin, the horse turned into mice, and the footman into green lizards. Her clothes became the old rags again, but the one shoe on her foot was unchanged. She reached home before her sisters arrived, so they did not know about her going to the ball. As she reached the coach, she heard the last ding dong. As she reached the coach, ആ കോച്ചിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഷീ ഹേർഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിങ് ഡോങ്, ആ 12 o'clock ലാസ്റ്റ് ബെല്ല് അവൾ കേട്ടു. സഡൻലി ദ കോച്ച് ബിക്കെയും പംകിൻ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായി, കോച്ച് എന്തായി മാറി, പംകിനായി മാറി. ദ ഹോഴ്സ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു മൈസ്, ഹോഴ്സ് കുതിരകൾ എന്തായി മാറി, മൈസായി. ആൻഡ് ദ ഫുട്മാൻ ഇൻ ടു ഗ്രീൻ ലിസാർഡ്സ്, ഫുട്മാൻ ഗ്രീൻ ലിസാർഡായിട്ട് മാറി, പല്ലികളായിട്ട് മാറി. ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് ബിക്കെയും ദ ഓൾഡ് റാഗ്സ് അഗെയിൻ, ക്ലോത്ത്സ് അവളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ റാഗ്സ് കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളായി. ബട്ട് ദ വൺ ഷൂ ഓൺ ഹെർ ഫുട്ട് വാസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ബട്ട് വൺ ഷൂ, ഒരു ഷൂ മാത്രം റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ്, അത് മാറാതെ നിന്നു. കാരണം ഒരെണ്ണം അവൾ ബോൾ റൂമിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ മറ്റേ ഷൂ മാത്രം മാറാതെ നിന്നു. ഷീ റീച്ച്ഡ് ഹോം ബിഫോർ ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അറൈവ്ഡ്. ഷീ റീച്ച്ഡ് ഹോം, അവൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നു. എപ്പോൾ? ബിഫോർ ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അറൈവ്ഡ്, അവളുടെ ചേച്ചിമാർ, സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വരണേക്കാളും മുന്നേ, അവളുടെ സഹോദരിമാർ വരണേക്കാളും മുന്നേ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. So they did not know about her going to the ballroom. So the stepsisters did not know her going to the ballroom. അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞില്ല എന്ത്, സിൻഡ്രല്ല ബോൾ റൂമിലേക്ക് പോയ കാര്യമൊന്നും അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. All of you read this part 3 times. Write the difficult words in your notebook. All of you try to find out the answers of our side question number 9, 10 and 11. All of you take page number 50. Activity 1. Read the following passage. Cinderella begged her stepmother to allow her to attend the ball. Want you, Cinderella, in all your dust and dirt, you want to go to the ball. You have no dress, no shoes. You want to dance. She turned her back to Cinderella and hurriedly set out with her 2 proud daughters. When Cinderella lost sight of them, she felt very sad. She started crying. Tears rolled down her cheeks. Wiping her tears, she began to think, what would be the thoughts of Cinderella? നമ്മൾ കണ്ടു സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെയും കൂടി പാർട്ടിക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. അപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദറിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് യു സിൻഡ്രല്ല, ഇൻ ഓൾ യുവർ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട്, യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ബോൾ, യു ഹാവ് നോ ഡ്രസ്, നോ ഷൂസ്, യു വാണ്ട് ടു ഡാൻസ്. അങ്ങനെ വേർഡ്സുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അവളതിനെ കളിയാക്കിയിട്ട്, ഈ പൊടിയിലും അഴുക്കിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന നിനക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകണമെന്നോ, നിനക്ക് ഡ്രസ്സില്ല, ഷൂസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്നോ എന്ന്. സിൻഡ്രല്ല ബിക്കം വെരി സാഡ്, സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് വിഷമായി. ടിയേഴ്സ്, കണ്ണുനീര് അവളുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വൈപ്പിംഗ് ഹെർ ടിയേഴ്സ്, ഷി ബിഗാൻ ടു തിങ്ക്. അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കണ്ണുനീര് തുടച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് സിൻഡ്രല്ല, സിൻഡ്രല്ലയുടെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുന്നു? 4 pictures are here. Looking at the pictures, all of you try to write the thoughts of Cinderella. 4 pictures are here. 4 പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സിൻഡ്രല്ലയുടെ തോട്ട് എഴുതണം. അതിന് 4 പിക്ചേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ 2 step sisters were dancing, and the second picture Cinderella thought about her mother. Third one, she is doing household work. Last one, she thought about the princess. First you order these pictures and write the
തോട്ട്സ് ഓഫ് സിൻഡ്രല്ല. ഈ പിക്ചേഴ്സിനെ ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് സിൻഡ്രല്ലയുടെ തോട്ട്സ് എഴുതണം. റൈറ്റ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് സിൻഡ്രല്ല ഇൻഡിവിജ്വലി. സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ തോട്ട്സ് എഴുതണം. ഓക്കെ. All of you read the story 3 times. Write the new words in your notebook. All of you study the new words meaning, and spelling. Don't forget to find out the answers of side questions. All of you try to write the thoughts of Cinderella. Look at the pictures and try to find out the thoughts of Cinderella. Okay? Thank you.